Hello, good morning, all of you. Today, let's start 8 English, page number 54. Open your textbook. Open your textbook and turn to page number 54. Here we have a live English. In this session, here it is my first aid kit. First aid. What do you mean by first aid? First aid means in Marathi we may say a prathamopchar. Now here it is a conversation. A conversation between Asif, Naresh and their teacher. Now listen carefully. I will read the conversation right from beginning. Naresh had some minor bruises on both his knees while trekking. During his school trip, Naresh and Asif, they were on the trekking camp with their teacher, and while trekking Naresh had some minor bruises on both his knees. Knees म्हणजे गुडघे. आसिफ आणि नरेश ट्रेकिंगला गेलेले आहेत आणि नरेशच्या गुडघ्यांवर थोड्याफार जखमा झालेल्या आहेत. What happened then? Listen. I will read the conversation between them. त्यांच्यातलं संभाषण काय झालंय बघा. Now listen carefully. Asif said, "What should we do now? How can we stop the bleeding?" Naresh said, "Asif, shall we talk to our teacher?" The teacher saw Naresh and Asif rush towards them. शिक्षकाने बघितलं की नरेश आणि आसिफ त्यांच्याकडे धावत येत आहे. Teacher asked, "Oh, are you in great pain, Naresh?" Naresh said, "Yes, sir, but don't worry." Teacher, Asif, go and bring the first aid box. Asif brings the first aid box and opens it. Naresh said, "Is it first aid box, sir?" Teacher said, "Yes, it is." Asif said, "How can we treat Naresh with this kit, sir?" Teacher said, "Please go through the first aid manual." Now here we can see the first picture of the first aid box. Okay. Asif said, "What should we do now? How can we stop the bleeding?" नरेशच्या दोन्ही गुडघ्यांवर काही जखमा झालेल्या आहेत आणि तिथून थोडाफार रक्तस्राव होतोय. सो आसिफ आस्क्ड टू नरेश, व्हॉट शुड वी डू नाउ? आता आपण काय करू शकतो? हाऊ कॅन वी स्टॉप द ब्लिडिंग? ब्लिडिंग मीन्स रक्तस्राव. हा जो रक्तस्राव चालू आहे तो आपण कसा थांबवू शकतो? Naresh said, "Asif, shall we talk to our teacher?" Now Naresh asked Asif, "Shall we talk to our teacher?" आपण आपल्या शिक्षकांशी बोलू शकतो का? विचारू शकतो का? Teacher said, "Oh, are you in great pain, Naresh?" The teacher saw Naresh and Asif rush towards them. शिक्षकांनी बघितलं की नरेश आणि आसिफ त्यांच्याकडे धावत येत आहे. So teacher asked, "Oh, are you in great pain, Naresh?" तुला त्रास होतोय का? तुझे गुडघे दुखतायत का? Naresh said, "Yes, sir, but don't worry." So Naresh talked to his teacher. He said, "Yes, मला थोडा त्रास होतोय, but don't worry." पण काळजीचं काही कारण नाहीये. Teacher asked, "Asif, go and bring the first aid box." Teacher asked the Asif, "Please go there
अँड ब्रिंग द फर्स्ट एड बॉक्स. प्रथमोपचार पेटी घेऊन ये. आसिफ ब्रिंग द फर्स्ट एड बॉक्स अँड ओपन सीट. आसिफने फर्स्ट एड म्हणजे प्रथमोपचार पेटी आणली आणि ती उघडली. नरेश सेड, इज इट फर्स्ट एड बॉक्स सर? ही खरंच प्रथमोपचार पेटी आहे का सर? टीचर सेड, येस इट इज. हो, ही प्रथमोपचार पेटी आहे. आसिफ आस्क्ड द टीचर, हाऊ कॅन वी ट्रीट नरेश विथ दिस किट सर? हाऊ कॅन वी ट्रीट नरेश? या पेटीच्या साहाय्याने आपण नरेशवर कसे उपचार करू शकतो असं आसिफने शिक्षकांना विचारलं. टीचर आस्क, प्लीज गो थ्रू फर्स्ट एड मॅन्युअल. अकॉर्डिंग टू टीचर, there is a manual in the first aid box. Manual means how to use the first aid. मॅन्युअल म्हणजे काय की जिथे प्रथमोपचार पेटीचा वापर कसा करायचा हे दिलेलं असतं. दॅट इज कॉल्ड फर्स्ट एड मॅन्युअल. नाऊ व्हॉट विल बी द फर्स्ट एड मॅन्युअल? फर्स्ट एड मॅन्युअलमध्ये काय काय असतं बघा आणि सूचना काय दिलेल्या असतात. नाऊ लिसन. फर्स्ट एड मॅन्युअल. वॉश द वुंड विथ डिस्टिल्ड वॉटर. देन apply antiseptic cream on wound and cover it with cotton. Then bind up the wound with a bandage. After taking first aid, immediately consult the nearest doctor. This is the first aid manual. फर्स्ट एड मध्ये काय काय असतं, काय काय सूचना आहेत बघा. वॉश द वुंड विथ डिस्टिल्ड वॉटर. जी जखम झालेली, वॉश म्हणजे स्वच्छ करणे, वुंड म्हणजे जखम. विथ डिस्टिल वॉटर, निर्जंतुक पाणी. डिस्टिल म्हणजे काय? निर्जंतुक स्वच्छ पाणी. स्वच्छ पाण्याने जखम धुवा. देन अप्लाय अँटीसेप्टिक क्रीम ऑन वुंड. अँटीसेप्टिक म्हणजे जंतुनाशक. जंतुनाशक मलम त्या जखमेवर लावा. अँड कवर इट विथ कॉटन. कापसाने ती जखम झाका. कवर म्हणजे झाकणे. बाइंड अप वुंड विथ अ बँडेज. जखमेला काय करा? बँडेजने बांधायचं आहे. आफ्टर टेकिंग फर्स्ट एड, इमिजिएटली कन्सल्ट द नियरेस्ट डॉक्टर. हे प्रथमोपचार झाल्यावर आपण लगेचच आपले जे जवळचे डॉक्टर असतील त्या डॉक्टरांशी संपर्क साधायचा आहे. तुम्ही पण लक्षात ठेवायचं आहे, व्हाईल यू प्ले विथ युअर फ्रेंड्स लाईक दॅट क्रिकेट और कबड्डी और खो खो, and when you come across this type of bleeding or bruises, ज्यावेळेस तुम्ही मित्रांसोबत खेळत असतात क्रिकेट, कबड्डी किंवा खो खो ग्राउंडवर, आणि ज्यावेळेस तुम्हाला जखमा होतात किंवा तुमचे पाय फुटतात किंवा तुमच्या गुडघ्याला किंवा हाताला जखम होते किंवा खरचटलं असतं, तेव्हा काय करायचं असतं? त्यासाठी इथे आपल्याला लाईव्ह इंग्लिशचा कार्यक्रम दिलेला आहे. ज्यावेळेस तुम्ही अशा प्रसंगांना सामोरं जाल तेव्हा काय करायचं असतं ते लक्षात घ्यायचं आहे. वॉश द वुंड विथ डिस्टिल वॉटर. सुरुवातीलाच फर्स्ट एड बॉक्स घेऊन ग्राउंडवर जायचं. जर काही कुठे खरचटलं असेल तर त्या खरचटलेली जखम असेल ती निर्जंतुक पाण्याने धुवून घ्यायची, स्वच्छ पाण्याने. ॲप्लाय अँटीसेप्टिक क्रीम ऑन वुंड. त्याच्यावर फर्स्ट एड बॉक्समधलं अँटीसेप्टिक जंतुनाशक क्रीम मलम लावायचं आहे आणि त्यानंतर ते फर्स्ट एड बॉक्समधला कापसाने झाकायचं आहे. देन बाइंड अप द वुंड विथ अ बँडेज. त्याच्यामध्ये बँडेजने जखम बांधायची आहे. आफ्टर दॅट, आफ्टर टेकिंग फर्स्ट एड, प्रथमोपचार झाल्यावर इमिजिएटली कन्सल्ट नियरेस्ट डॉक्टर. इमिजिएटली म्हणजे ताबडतोब. कन्सल्ट द नियरेस्ट डॉक्टर. कन्सल्ट म्हणजे संपर्क साधायचा आहे जवळच्या डॉक्टरांशी. नाउ हिअर इट इज सम पिक्चर्स विच in that picture we may see the ingredients that involved in the first aid box, first aid kit. या चित्रामध्ये आपल्याला काही आकृत्या दिसत आहेत. त्या कसल्या आहेत तर त्या फर्स्ट एड किटच्या आहेत. काय काय असतं फर्स्ट एड किटमध्ये? डिस्कस विथ आवर फ्रेंड. नाव लिसन. वर्क इन पेअर्स म्हणजे ग्रुपमध्ये चर्चा करायची आहे किंवा काम करायचं आहे. डिस्कस द युजेस ऑफ फॉलोइंग आयटम्स फ्रॉम द फर्स्ट एड किट. डिस्कस द युजेस ऑफ फॉलोइंग आयटम्स. डिस्कस म्हणजे चर्चा करायची आहे. द युजेस ऑफ फॉलोइंग आयटम, खालील ज्या बाबी आहेत त्यांचा काय वापर असतो. हाऊ टू यूज
त्याच्या संबंधी चर्चा करायची आहे. फ्रॉम द फर्स्ट एड किट. फर्स्ट एड किटमध्ये खालच्या ज्या बाबी आहेत त्यांसंबंधी चर्चा करायची आहे. शेअर विथ युअर क्लास. आपल्या क्लासरूममध्ये ही चर्चा करायची आहे. इन पेअर्स म्हणजे दोघांमध्ये चर्चा करायची आहे. नाव लिसन. कॉटन. Look at the cotton box. There is a bottle and in that bottle we can see the cotton. Cotton म्हणजे कापूस. आता चर्चा करायची आहे. कॉटनचा वापर काय होतो? तर cotton wool balls and rolls of cotton wool are used for cleaning wounds and for padding and protection. बघा, कॉटन वूल बॉल्स अँड रोल्स. कॉटनचं काय असतं? बॉल्स आणि रोल्स असतात. छोटे छोटे कापसाचे बोळे किंवा काही वेळा कापूस गुंडाळलेला असतो. यूज फॉर क्लिनिंग वुंड्स म्हणजे जखमा स्वच्छ करणे. अँड पॅडिंग अँड प्रोटेक्शन धुळीपासून संरक्षण करणे असा कापसाचा उपयोग असतो. देन बँडेड. बँडेडचा वापर काय? लुक ॲट द पिक्चर ऑफ बँडेड. बँडेडचं चित्र दिसतंय का? मेडिकल स्टोअरमध्ये आपल्याला बँडेड विकत मिळतं. बँडेडचा वापर काय? हाऊ टू यूज बँडेड किंवा व्हॉट इज द यूज ऑफ बँडेड. It protects wound from dirt and germs and helps promote fast healing. काय वापर आहे बघा? It protects wound from dirt and germs. प्रोटेक्ट म्हणजे संरक्षण करणे. बँडेडचा वापर कशासाठी होतो? प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वुंड. इट प्रोटेक्ट्स वुंड फ्रॉम डर्ट. जखमांवर धूळ बसण्यापासून संरक्षण करतं. अँड जर्म्स म्हणजे जंतू. जखमांवर कुठल्याही प्रकारची धूळ आणि जंतू बसू नये त्यापासून संरक्षण बँडेडने होतं. अँड इट हेल्प्स प्रमोट फास्ट हिलिंग. जखम लवकर भरून निघण्यासाठी बँडेडचा वापर होतो. ओके. देन लुक ॲट द पिक्चर ऑफ द टॅबलेट्स. द टॅबलेट्स ऑफ पॅरासिटामॉल. पॅरासिटामॉलचे दिसते का तुम्हाला टॅबलेटचे चित्र? तर पॅरासिटामॉलचा काय उपयोग होतो? व्हॉट इज द यूज ऑफ पॅरासिटामॉल. पॅरासिटामॉल टॅबलेट इज अ पेन रिलिव्हर. पेन म्हणजे दुखणे. आपल्याला पडलो आपण की आपलं दुखतं, खांदे किंवा गुडघे किंवा आपले खुंबे हे दुखतात. सो पॅरासिटामॉल टॅबलेट इज अ पेन रिलिव्हर म्हणजे ते दुखण्यापासून आराम देतं. अँड अ फीवर रिड्युसर. फीवर म्हणजे ताप. समजा जर आपल्याला ताप आला असेल तर तो ताप उतरण्यामध्ये सुद्धा पॅरासिटामॉलच्या टॅबलेटचा वापर होतो. देन इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट मेनी कंडिशन्स लाईक हेडेक, मसल एक, बॅकेज अँड कोल्ड्स. या गोळीचा वापर कशासाठी होतो? तर समजा आपलं डोकं दुखतंय किंवा आपलं काही स्नायू दुखत आहे किंवा आपल्याला पाठीत दुखतंय तर अशा दुखण्यांपासूनही पॅरासिटामॉलचा आपल्याला उपयोग करता येतो. देन the picture of antiseptic cream. Look at the antiseptic cream. दिसते सगळ्यांना? Many types of antiseptic creams are available in the medical stores. अनेक प्रकारच्या अँटीसेप्टिक क्रीम्स आपल्याला मेडिकल स्टोअरमध्ये मिळतात. आता काय उपयोग आहे अँटीसेप्टिक क्रीमचा? अँटीसेप्टिक क्रीम किल्स बॅक्टेरिया दॅट कॉज इन्फेक्शन. किल्स बॅक्टेरिया. हे मलम काय उपयोग होतो मलमाचा? तर किल्स बॅक्टेरिया. जे जखमेमध्ये जे काही जंतू असतात बारीक बारीक त्या जंतूंचा नायनाट ह्या अँटीसेप्टिक क्रीममध्ये होतो. दॅट कॉजेस इन्फेक्शन. या जंतूंमुळे आपलं जखमेचं इन्फेक्शन वाढतं, त्यात पू होतो. हे इन्फेक्शन होण्यापासून अँटीसेप्टिक क्रीम आपल्याला बचाव करतं. सम अँटीसेप्टिक क्रीम्स ऑल्सो हॅव अ माइल्ड अँटीसेप्टिक दॅट रिलीव्ज मायनर पेन अँड सूथ द स्किन ड्युरिंग द हिलिंग प्रोसेस. बघा, सम अँटीसेप्टिक क्रीम्स म्हणजे काही अँटीसेप्टिक क्रीम्स असे आहेत. माइल्ड अँटीसेप्टिक क्रीम्स दॅट रिलीव्ज मायनर पेन. जर छोटे छोटे दुखणे असतील तर ते छोटे छोटे दुखण्यांपासून सुद्धा आपल्याला आराम मिळतो. अँड सूज द स्किन म्हणजे जी आपल्याला खरचटलेलं असेल त्या खरचटलेल्यापासून आपली जी कातडी ओढली जाते, आपल्या पायावरची किंवा हातावरची कातडी जी ओढली जाते त्या कातडीच्या ओढल्या गेल्यामुळे आपल्याला पण दुखतं. तर आपल्याला त्यापासून ताबडतोब आराम हे अँटीसेप्टिक क्रीममुळे मिळतो. देन बँडेज चित्र दिसतं बघा. बँडेज सगळ्यांना माहिती आहे. बँडेज. A bandage is a piece of material used either to support a medical device or dressing or splint
or on its own provide support or restrict the movement of a part of the body. A bandage is a piece of material. एका बारीक छोट्याशा कापडापासून तयार केलेला आहे बँडेज. सपोर्ट अ मेडिकल डिव्हाइस. समजा आपला हाताला काही हेअर क्रॅक असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा बँडेजचा वापर होतो. किंवा आपल्या जखमीचं ड्रेसिंग जेव्हा आपण करतो किंवा जखम स्वच्छ करतो तेव्हा जखम स्वच्छ करून झाल्यावर सुद्धा बँडेजचा त्या जखमेवर बांधण्यासाठी याच्यामध्ये उपयोग बँडेजचा करता येतो. देन ॲडेझिव्ह टेप दिसतंय बघा सगळ्यांना. ॲडेझिव्ह टेप. इट इज यूज फॉर कव्हरिंग मायनर इंजुरीज ऑन द स्किन और होल्डिंग अ बँडेज इन प्लेस. इट इज यूज फॉर कव्हरिंग मायनर इंजुरीज. छोट्या छोट्या जखमांना कव्हर करण्यासाठी या ॲडेझिव्ह टेप्सचा वापर आपल्याला करता येतो. किंवा बँडेज बांधल्यावर ते पक्क राहावं म्हणून सुद्धा ॲडेझिव्ह टेपचा नंतर त्या बँडेजवर वापर केला जातो. त्यानंतर आहे द पिक्चर ऑफ डिस्टिल्ड वॉटर. डिस्टिल्ड वॉटर मीन्स डेड वॉटर. डेड वॉटर म्हणजे काय? खराब पाणी का? तर तिथे याचा अर्थ खराब पाणी असा नाही आहे. डेड वॉटर बिकॉज इट डज नॉट हॅव एनी मिनरल्स इन इट. म्हणजे याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचे प्रथिनं किंवा प्रोटीन्स नसतात. इट इज द प्युरेस्ट फ्रॉम वॉटर. इट इज द प्युरेस्ट फ्रॉम वॉटर. पाण्याचा अतिशुद्ध प्रकार याच्यामध्ये केलेला असतो. इट इज यूज्ड इन डायलिसिस प्रोसेस. रक्त शुद्ध करण्याची जी प्रक्रिया असते त्याला डायलिसिस प्रोसेस म्हणतात. तर या डायलिसिस प्रोसेसमध्ये या पाण्याचा वापर केला जातो. फॉर फूड प्रिपरेशन इन हॉस्पिटल्स. म्हणजे कुठल्या प्रकारचं इन्फेक्शन होऊ नये म्हणून सुद्धा डिस्टिल वॉटरचा दवा मोठे मोठे जे हॉस्पिटल्स आहेत त्या हॉस्पिटल्समधलं जे फूड प्रिपरेशन असतं म्हणजे पेशंटसाठी लागणारं अन्न, रुग्णांसाठी तयार केलं जाणारं अन्न जे असतं त्या अन्नामध्ये सुद्धा डिस्टिल वॉटरचा वापर करतात. देन इट इज यूज्ड इन लॅबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स. ज्या प्रयोगशाळा असतात त्या प्रयोगशाळेमध्ये सुद्धा डिस्टिल वॉटरचा वापर केला जातो. अशा प्रकारे डिस्टिल वॉटरचा अनेक ठिकाणी आपल्याला वापर होताना दिसतो. अनदर यूज द डिस्टिल वॉटर फॉर डिलेइंग द एजिंग प्रोसेस और स्टरलायझेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. स्टरलायझेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे निर्जंतुकीकरण. स्टरलायझेशन म्हणजे काय? निर्जंतुकीकरण ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. इन ऑपरेशन थिएटर देर वेर लॉट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट that is used for operations, and before the operations the sterilization of instrument is very essential. मोठ्या मोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये जे मोठे मोठे ऑपरेशन्स रूम असतात त्या ऑपरेशन्स रूममध्ये ऑपरेशन करण्यासाठी जे काही हत्यार लागतात त्या हत्यारांचं निर्जंतुकीकरण करताना सुद्धा डिस्टिल वॉटरचा वापर आपल्याला केलेला आढळतो. अशा प्रकारे हे फर्स्ट एड किटमधले जे काही सगळे साहित्य आहे त्या साहित्याचा वापर कसा कसा होतो हे आपण इथे बघितलेलं आहे. बिलो द पिक्चर वी मे सी सर्च ऑन इंटरनेट मोर फर्स्ट एड किट आयटम्स अँड देअर यूज शेअर विथ युअर क्लास. सर्च ऑन इंटरनेट मोर फर्स्ट एड किट आयटम्स. तुमच्या मोबाईलमध्ये तुमचा आपला लेसन झाल्यावर मोबाईलचं नेट ऑन करा, लेसन बघून झाल्यावर आणि त्यामध्ये फर्स्ट एड किट सर्च करा. फर्स्ट एड किट्स आयटम आणि त्यामध्ये काय काय तुम्हाला दिसतंय, काय काय युजेस आहेत ते बघा आणि शेअर करा आपल्या वर्गामध्ये. देन मेक युअर ओन फर्स्ट एड किट फॉर युअर होम. आणि इंटरनेटवरून हे सर्च केल्यावर तुम्ही स्वतःचं तुमचं फर्स्ट एड किट तुमच्या घरासाठी तयार करायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल फर्स्ट एड किटमध्ये काय काय साहित्य असतं हे सगळं तुम्हाला दिसलेलं आहे. तर तुम्ही उद्या बाहेरून विकत आणा, इंटरनेटवर सर्च करा, नंतर विकत आणा आणि स्वतःची फर्स्ट एड किट तयार करा. म्हणजे घरात कुठलाही इन्सिडन्स घडला तर तुम्हाला ताबडतोब घरातल्या आपल्या व्यक्तींना फर्स्ट एड किट वापरता आली पाहिजे. ती आपल्या हाताशी पण असली पाहिजे. ओके, नाउ इनफ फॉर टुडे. टुमॉरो वी स्टार्ट युनिट नंबर 3.1. उद्या आपण युनिट 3.1 सुरू करणार आहोत. इन दिस युनिट वी हॅव
a small poem and the name of poem is why. why म्हणजे का. पुढच्या पिरियडला आपण युनिट नंबर 3 सुरू करणार आहोत. 3.1. ओके. हॅव अ वंडरफुल डे. ओके बाय. सी यू इन द नेक्स्ट पिरियड.